પ્રોગ્રામ આપણે આગળ વધતા પહેલા ફરી હું બતાવી દઉં કે પહેલાની જેમ જ દર સોમવારે અને દર બુધવારે આ પ્રોગ્રામ કન્ટિન્યુ રહેશે. એમએ ટીવીના દરેક દર્શક મિત્રોને આવેલા જે આ પ્રશ્નો છે એ પ્રશ્નોનો આપણે ઉત્તર આપીએ. આ કાર્યક્રમ ચાલી રહ્યો છે તો દરેક દર્શક મિત્રોને અગર જો ફોન કોલ્સ કરવા હોય તો એ ફોન કોલ્સ કરી અને મને પૂછી શકે છે. તો આપણે ચાલીએ પહેલા કે ઘણા બધા પ્રશ્નો આપણી પાસે પેન્ડિંગ પડેલા છે એના પ્રશ્નોના ઉત્તરો આપણે આપીએ અને આ પ્રોગ્રામ આપણે આગળ વધારીએ. આપણે તો મારી પાસે એક જે પ્રશ્ન આવ્યો છે મરીન ડિસુઝાનો છે, જે ક્રિશ્ચન છે. એમણે એમ કીધું છે કે મેં તમારા ઘણા બધા એપિસોડો જોયેલા છે અને આ ઉપરાંત એમણે કંઈક ઇન્ડિયામાં પણ પ્રોગ્રામો કરેલા છે, જોયેલા છે મારા. તો એમણે પ્રશ્ન કર્યો છે કે અત્યારે એ પોતે લંડનની અંદર છે અને એમણે કીધું છે કે મારે 2 બેબી છે જેના લગ્ન હજી થતા નથી. तो अगर ये प्रोग्राम जो देख रही है मरीन डिसूजा, मैं उनको बता दूं कि आपने बहुत सारे प्रोग्राम मेरे लंदन या इंडिया में देखा है तो उनके लिए धन्यवाद. और मैं आपको बता दूं कि आपने जो मुझे देखा है कि दोनों लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है तो उनके बारे में भी कुछ बता दूं. आपने सिर्फ उनकी बर्थ डेट भेजी है जिनकी वजह से ये बर्थ डेट की वजह से मैं कुछ ही आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाऊंगी, क्योंकि अगर आपको पूरे क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आपको मुझे उनके सिग्नेचर भेजने पड़ेंगे. या तो आप ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं या मुझे कॉल करके भी भेज सकते हैं. तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आपकी दोनों लड़कियों की एज, एक की 34 और एक 38 है. में से कि देखा जाए तो पहले से बहुत ज़्यादा है और अगर हम इनका निवारण करें तो ऐसा ही मैं आपको शॉर्ट में बता सकती हूँ. तो आप देखिए कि बड़ी लड़की है वो मांगलिक है. तो जो लड़कियाँ मांगलिक होती है उनकी 28 के बाद मंगल है वो उतर जाता है. तो अगर फिर भी अगर शादी नहीं हो रही है तो उनके मैं प्रॉपर 2 उपाय बताऊंगी. और उपाय में भी आपको ये करना है कि प्रॉपर पहले मुझे सिग्नेचर भेजने हैं और सिग्नेचर भेजने के बाद मैं कंप्लीट आपको पूरी तरह से समझाऊंगी कि क्या करना है. मगर आपने जो ये प्रश्न पूछा है उनका आंसर मैं ज़रूर दूंगी. पहले तो आप देखिए कि बड़ी लड़की जो आपकी मंगलिक है उनको आपको 2 चीज़ें पहनानी है. तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो लड़कियां मांगलिक होती है उनकी शादी नहीं होती है वो हर एक भी ऐसा पहन सकते हैं. तो मैं ये दिखा दूं कि सबसे पहले ये मूंगा और मोती है. ये जो 2 चीज़ें हैं मूंगा और मोती, इनको इस तरह से साथ में ज्वाइंट करना है और साथ में नीचे रुद्राक्ष भी पहनाने हैं. क्योंकि बहुत सारे लड़कियां ऐसी हैं जिनको राहु दोष की वजह से भी शादी नहीं होती और मंगल और राहु अगर 2 चीज़ें एक साथ इकट्ठा होती है तो वो दोनों की वजह से शादी बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स होती है. अगर ये मूंगा और मोती पूरी तरह से विधि विधान करके मंत्र उस पे लगा गए अगर ये पहना जाए तो उनका जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में आप ये कर सकते हैं. फर्स्ट. दूसरी बात कि मंगलिक है तो मंगल के उनके मंत्र करने हैं, मंगल का उपवास करना है और ये नंग पहनने हैं. अगर आपने बर्थ डेट भेजी है, अगर राहु दोष रहा तो उनकी भी आपको एक छोटी सी विधि करनी है. तो हम આગળ વધते हैं. આપણે આગળ વધીએ પહેલા એક કોલ છે, હું લઈ લઉં. હેલો હેલો हेलो હેલો हेलो 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 जी. हाँ बोलिए. आपका प्रश्न क्या है? हाँ जी, मेरा प्रश्न ये है जी, मैंने शादी करना है. हाँ तो मैं 27 का हूँ, इधर 27 ईयर का हूँ. हाँ तो मुझे लड़की नहीं को मिल रही है. हाँ. हाँ जी. अच्छा, तो सिर्फ आपकी शादी करनी है ये क्वेश्चन से यहाँ खत्म नहीं होगा. पहले तो आपको मुझे अपना सिग्नेचर ईमेल करना पड़ेगा, या तो आपको हॉरोस्कोप है वो मुझे ईमेल करने की. ये प्रोग्राम खत्म होगा जब तब मेरा ईमेल आईडी आएगा, आप उस पर अपने सिग्नेचर भेज सकते हैं. वो सिग्नेचर देखकर मैं आपको बताऊंगी कि शादी क्यों नहीं हो रही है. क्योंकि 27 ज्यादा हो गया है, 25 तक कम ठीक है. अगर आपको कोई दोष हुआ या आपके सिग्नेचर में कोई ग्रहों की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स है तो उनका सॉल्यूशन करते ही आपकी शादी हो जाएगी. उसका भी एक टाइम पीरियड मैं दूंगी, उसमें आपका काम कंप्लीट हो सकता है. ठीक है जी. तो आप मेरा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिख लीजिए और आपसे का प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा. ओके. अब है तो उसके पे मैं टेक्स्ट भेज सकता हूँ ना? क्या कर सकते हैं? ओके. हेलो. અચ્છા, આપણે હવે આગળ જોઈએ કે આ ઘણા બધા લોકોનો પ્રશ્ન છે. એવું નથી કે આપણે અહીંયા યુકેની અંદર હતી, ઇન્ડિયામાં છે એવું કે ઘણા લોકોનો સમય વયો જાય છે છતાં પણ
એ લોકો કોઈ વિધિ વિધાન કે એવું કશું નથી કરાવતા અને ગ્રહો પર આપણે એમ કહીએ કે સમય થશે 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 કરીને એક લાંબો પીરિયડ ખેંચાઈ જતો હોય છે. જેમ કે આપણે આજે પણ આ એક ફર્સ્ટ કોલર આવ્યો છે, લગ્ન માટે આવ્યો છે અને મરીન ડિસુઝા છે, એમણે પણ એ જ क्वेश्चन पूछे थे. तो हम अपना जो पहला क्वेश्चन था उनको कंटिन्यू रखेंगे. उनकी दो बेटी है इसलिए फर्स्ट जो बेटी थी उनके लिए हमने मूंगा और मोती सजेस्ट किया और दूसरे की भी उसने बर्थ डेट भेजी है. उनके टोटल के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो उनके एक राहु दोष है. तो राहु दोष का निवारण आपको मरीन डिसीज आपको उनकी दूसरी लड़की लिए राहु का निवारण करवा पड़ेगा. राहु के निवारण एक बहुत छोटी सी विधि होती है. अगर आप ये करवा लेंगी तो एक साथ दोनों की शादी आप कर सकती हैं, क्योंकि ये बहुत पास ही है कि दोनों के ग्रह बहुत सारे मिलते हैं, उनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है. तो आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा और आप इन पर जरूर अमल कर पाएंगी. આજે આપણે આગળ વધીએ કે આપણી પાસે હજી ઘણા બધા ફોન કોલ્સ આવી રહ્યા છે અને આપણા પ્રશ્નો છે. એ પહેલા હજી હું એકવાર બધાને કહી દઉં કે હસ્તાક્ષરોની અનુભૂતિ કાર્યક્રમ MATVમાં દર બુધવારે 8:30 થી 9:30 અને દર સોમવારે 9:15 થી 10:15 1 કલાક આ પ્રોગ્રામ કન્ટિન્યુ રહેશે. જો તમારા પ્રશ્નો હોય તો તમે પ્રશ્ન ફોન કરીને પૂછી શકો છો અને તમારા પ્રશ્નોનો ઉત્તર તમને ચોક્કસ સમયે MATVમાં આપશો. તો આપણે આગળ વધીએ કે આપણી પાસે એવા ઘણા બધા પ્રશ્નો છે. એક બિનોબા પટેલ છે, જેમણે આપણને લેસ્ટરથી ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે કે છેલ્લા 15 વર્ષથી મારે એક જોબ હતી અને એ જોબ હવે જતી રહી છે, તો હવે મારે જોબ કરવી છે તો જોબ મળતી નથી. તો વિનોબા સાહેબ એક મને અને એમણે પણ પૂછ્યો છે કે પેલો જ્યારે એક ગોલ્ડન પીરિયડ હતો એ ગોલ્ડન પીરિયડ ફરી એને જોવે છે. તો હું તમારો પ્રશ્નનો ઉત્તર આપું એ પહેલા એક કોલ લઈ લો. હેલો हेलो हेलो. हाँ हमने अपने फ्यूचर में पूछना, क्वेश्चन करना है. अच्छा, आपको अपने फ्यूचर में, पहला आप नाम बताइए अपना. कुलदीप सिंह. क्या? कुलदीप सिंह. अच्छा, आप अपने प्रश्न पूछिए. अगर मैं आपका जवाब टीवी पर दूंगी और अगर मुझे कुछ चाहिए तो फिर आपको मुझे जैसे कि होरोस्कोप है या सिग्नेचर है तो वो आपको मुझे भेजने पड़ेंगे. ठीक? अच्छा, तो आप प्रश्न पूछिए पहले. हेलो हेलो. आप क्वेश्चन पूछो. क्वेश्चन है कि मेरी लाइफ में डिवोर्स हुआ है कि आगे लाइफ का क्या चलेगा, कैसे नेक्स्ट? नहीं, मुझे समझ नहीं आया, फिर से एक बार पूछो. अच्छा, मेरे को लाइफ में मेरा डिवोर्स हुआ है. हाँ, डिवोर्स हुआ है तो इसके बाद आगे फ्यूचर में कैसे सेटल होगा, कुछ तो नहीं होगा. अच्छा, शादी के बारे में कि एक बार डिवोर्स हुआ है तो दूसरी बार शादी होगी या नहीं, आप ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं. हाँ, क्या शादी होगी या कैसे सेटल होगी लाइफ. अच्छा, ठीक है. आपको पहले तो अपने सिग्नेचर और होरोस्कोप की दोनों मुझे भेजने पड़ेंगे, क्योंकि मैं उससे बता पाऊंगी कि फर्स्ट शादी क्यों ब्रेकअप हुई है और दूसरी शादी अगर करनी है हमें तो किस तरह से हम उनका सॉल्यूशन करके अगर है भी या नहीं भी उनका क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं. तो आपको ये दोनों चीजें मुझे मेरे ईमेल आईडी पर भेजनी है. अगर ये प्रोग्राम जब खत्म होगा लास्ट में तब मेरा ईमेल आईडी और फोन नंबर आएगा, तो ये आप जरूर नोट कर लेंगे, या तो फिर MATV पर ये चीजें भी आप भेज सकते हैं. ठीक है? ओके ओके, थैंक यू. ओके. અચ્છા, હવે આપણે આગળ વધીએ કે વિનોબા પટેલભાઈ છે, એમણે આપણને પૂછ્યું છે કે આનો જે ગોલ્ડન પીરિયડ હતો એ ગોલ્ડન પીરિયડ ફરી એમને જોવે છે. તો આપણે જોઈએ કે હવે આપણે ધીમે ધીમે જે રીતે આ પ્રોગ્રામની અંદર આગળ વધી રહ્યા છે એમ દરેક પ્રશ્નનો ઉત્તરના જવાબ આપણે આપી શકીએ એ વસ્તુ ચોક્કસ આપણે કરશું. એમણે પૂછ્યું છે, અચ્છા, તો વિનોબાભાઈ તમને હું પહેલા કહી દઉં કે તમારો એક સમય હતો જ્યારે કે તમારી કુંડલીની અંદર શનિ હતો, તો શનિને કારણે એક લોંગ ટાઈમ હતો, બરોબર? તો પહેલા તો સોરી તમને હું ડિસ્ટર્બ કરું છું કે તમને આન્સર આપું એ પહેલા એક કોલ લઈ લો. હેલો हेलो. हेलो. हाँ. मैंने पूछना था जी आपसे. हाँ, पूछिए. काम के बारे में पूछना है जी. अच्छा, बोलिए, आप प्रश्न पूरा कीजिए और अपना नाम बताइए पहले. हेलो. मेरा नाम राजीव है जी. अच्छा, ठीक है. अच्छा, आपका किस बारे में क्वेश्चन है, कंप्लीट मुझे समझाइए. काम के बारे में. अच्छा, काम तो आप क्या करते हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं? जॉब. अच्छा, जॉब करते हैं. तो जॉब अभी मिल नहीं रही है या मिली है तो वो टिकती नहीं है?
हेलो हेलो अच्छा हवे ये प्रश्न का अभी पूरा अपना क्वेश्चन नहीं मिला और फोन कट गया, तो हम फिर से जो आपका प्रश्न था उन पर आगे चले गए। तो पटेल साहेब તમને સમજાવી દઈએ કે તમારો એક શનિને કારણે ગોલ્ડન પીરિયડ હતો, એમાં જ્યારે શનિ સારો હતો ત્યારે તમારી પાસે જોબ હતી, જેવો એ પીરિયડ ખતમ થયો એટલે તમને જોબમાં તકલીફ થઈ છે, તો આપણે ફરી કહીએ કે એનું આપણે એમ કહીએ કે હવે ફરી આપણા તમારા સિગ્નેચર જોઈ અને એ સિગ્નેચરની સાથે આપણે આગળ વધશું અને હું તમને બતાવી દઈશ કે એક ગોમતી ચક્ર આવે છે એનું આપણે શું કરવું એટલે તમને ફરી જોબ લાગી જશે। તો હું તમારો પ્રશ્નનો અને ગોમતી ચક્ર બતાવું, પહેલા એક કોલ લઈ લો। હાલો યા કૌશલ્યાબેન, ડસ્ટરથી બોલું છું। બોલો ને। હા, મને જોબ માટે પૂછવું હતું કે મને ક્યારે નોકરી મળી શકશે। અચ્છા। લાસ્ટ યર તમે જ્યારે આવ્યા હતા યુ હેડ ટોલ્ડ મી કે લાઈક 1-1.5 મહિનામાં મળશે, પણ આઈ થિંક નોટ આઈ થિંક બટ ત્યાર પછી મળી જ નથી મને। અચ્છા, હવે તમને જોબ નથી મળી અને તમે કંઈ કશું કરાયું હતું, કઈ વિધિ વિધાન કેવું? ના, નથી કરાવ્યું તમારી પાસે। નથી કરાયું। અચ્છા, એટલે તમે મને મળ્યા હતા કે મળ્યા જ નહોતા, ખાલી પૂછ્યું હતું ફોન? ના, ફોન ઉપર જ વાત થઈ છે। અચ્છા, તો હવે જો તમને ત્યારે કીધું હતું કે 1 મહિનામાં જોબ મળી જશે, તો એ જોબ મળી જવાનું હોય કે એના અમુક વિધિ વિધાન કે અમુક નંગ પહેરવા પડે છે, કેમ કે જેને કારણે તમારું કામ નથી મળતું અને એટલા માટે તમને કામ નથી મળ્યું। હવે તમે 1 વર્ષ થઈ ગયું, બહુ લોંગ ટાઈમ ખેંચાઈ ગયો છે, તો તમે મને આ વખતે ચોક્કસ આવીને મળજો એટલે હું તમારો પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન કરી દઈશ અને એવું આપણે પૂરી ટ્રાય કરશું કે તમને ફરી જોબ છૂટે નહીં, એટલે તમારે લોંગર કોઈ તકલીફ લોંગ ટાઈમ માટે તકલીફ પડે। બીજા બી ઘણા છે મારી પાસે ક્વેશ્ચન, પણ તમને ત્યાં ફોન લાઈક આઈ કેન હા, તો નોટ વાંધો નહીં તમ તારે। ઓકે, હવે તો હું આવી છું, હવે તો મને ફોન કરીને મળી શકો છો। તમે લેસ્ટર આવવાના? ના, હું લેસ્ટર નથી આવવાની, પણ તમે મને હેરોમાં આવીને મળી શકો અથવા મને ફોનથી કે ઈમેલથી પણ મને મોકલી શકો છો। અચ્છા, અને તમારી પ્રોબ્લેમ બહુ જૂની છે, હું ચોક્કસ સોલ્વ કરી આપીશ। બહુ જૂની છે। એક વર્ષ તો તમને મેં ખાલી આમ જ કીધું, તમારી સાથે વાત થઈ એટલે, બટ અધરવાઇઝ તો મને ઘણા વર્ષો થઈ ગયા છે। હા, મને ખબર છે, હું આવી છું ને 1 વર્ષ થયું છે, એટલે મને ખ્યાલ છે કે વર્ષ દિવસ તો થયા જ છે તમને। હા, ચોક્કસ હું તમને ત્યાર પછી તો સોલ્યુશન કરી આપીશ તમ તારે। હો, યા ઓકે, બાય। ઓકે, બાય। અચ્છા, હવે આપણે જોઈએ ફોન પર ફોન આવી રહ્યા છે અને પટેલ સાહેબનો જવાબ એમને રહી જશે, તો હું તમને સાહેબ બતાવી દઉં કે ફરીવાર ગોલ્ડન પીરિયડ માટે શું કરવું। આ પીરિયડ માટે હું તમને ફરી એકવાર કહી દઉં કે તમે મને છે ને કોઈ હસ્તાક્ષર કે જન્મ તારીખ એવું નથી મોકલ્યો, ખાલી પ્રશ્ન લખીને મોકલી દીધો છે, તો હું તમને બતાવું કે એનું એક ગોમતી ચક્ર આવે છે, એ ગોમતી ચક્રને તમારે ગળામાં પહેરવાનું છે। એ ગળામાં પહેરશો એટલે તમારો જે સમય છે એ સમયને આપણે ધીમે ધીમે આગળ વધારશું આપણે। તો હું એક એ બી કહી દઉં કે શનિ છે એટલે શનિને કારણે જે તકલીફો થાય છે એનું આપણે નિવારણ પહેલા કરશું અને પછી ગોમતી ચક્ર પહેરશું, કેમ કે ગોમતી ચક્રમાં એવું હોય છે કે ઘણા એવા પ્રોબ્લેમ હોય છે જે આપણને ઓટોમેટિક સોલ્વ થઈ જતા હોય છે અને ફરી અને રિસાયકલ જેવું થઈ અને એ પાછું આવતું હોય છે। તો હું તમને બતાવી દઉં કે આ એક ગોમતી ચક્ર છે। તો ગોમતી ચક્ર આપણે જોઈએ છીએ કે ગોમતી ચક્ર ગળામાં અથવા આંગળીમાં પહેરવાથી આપણને બહુ જ ફાયદો થશે અને તમને આમાંથી જે આપણો ગોલ્ડન પીરિયડ છે એ આપણે ફરી પાછો લાવી શકીશું। તો આપણે આ જે ગોમતી ચક્ર બતાવ્યું છે એ ગોમતી ચક્ર તમે પહેર્યો અને એનાથી તમને સંપૂર્ણ તમારા પ્રશ્નોનું નિવારણ થઈ જશે। તો આપણે આગળ જઈએ કે આજે ફોન કોલ્સની સાથે પ્રશ્નોના ઘણા બધા આપણી પાસે પડેલા છે, તો આપણે આગળ જઈએ કે આમાં મને એક બેન છે એમણે પૂછ્યું છે કે ગોમતી ચક્ર વિશે મને કંઈક જણાવો। તો હું તમને હમણાં મેં જણાવ્યું કે ગોમતી ચક્ર બતાવ્યું છે મેં તમને, એ ગોમતી ચક્ર ઘણી બધી રીતે આપણને યુઝ થાય, ઘણીવાર હેલ્થમાં સારું થાય છે, જોબમાં ને એમાં। તો હું તમને આના વિશે આગળ વધું એ પહેલા એક કોલ લઈ લો। હલો હેલો, હા મારું નામ વિજય છે। હા, બોલો વિજય। હા, તો મારે શું છે કે મને કામની જોબની બહુ તકલીફ છે, તો મને જોબ અંદર ટેન્શન બહુ રહે છે અને હેડક બહુ આપે છે। બરોબર છે, એટલે તબિયત ખાલી હેડેક રહી છે કે તબિયત ખરાબ થાય છે? હેડક એટલે માથું કામ જ ના કરે, ફેક્ટરીમાં જવું ને હા, એટલે મગજ કામ ના, માઇન્ડ ના કામ કરે। ઓકે ઓકે, સમજાઈ ગયું। એટલે મીન્સ તમને જે જોબ કે કામ નથી મળતું એને કરે તમને હેડેક રહેવું છે ને એવું થાય છે હા કે? હા, હા, એટલે કામ ઉપર જવું ને એટલે એમ થાય કે ઘરે જતો રહું, ઘરે આવી જાઉં ને તો એમ થાય કે પાછો મને કામે બોલાવે તો સારું। બરોબર છે। અચ્છા, આપણે જોઈએ હવે કે તમારો એમનો પ્રશ્ન છે, પણ તમારી મને એક બર્થ ડેટ લખાઈ દો ને તો હું તમને કહું કે તમારે શું કરવું એમ। 28/11/1966। હા, 1966, બરોબર છે। હવે જો હું તમને કહું કે આજે
તમે જે તારીખ આપી છે એની માટે હું તમને એક જ શોર્ટમાં સજેશન આપું છું, પણ એની ઉપર અમલ આપણે ત્યારે કરશું જ્યારે તમારા સંપૂર્ણ સિગ્નેચર મારી પાસે હશે, કેમ કે હું માનું છું કે તમે 2 સિગ્નેચર યુઝ કરતા હશો, એક સ્મોલ અને બિગ, બરોબર ને? અચ્છા, હવે તમે સ્મોલ અને બિગ 2 સિગ્નેચર યુઝ કરો છો તો એનો એક સમય હોય છે, એકનો સ્મોલનો અને બિગનો, તો એ બંને વસ્તુનો આપણે સંપૂર્ણ યુઝ કરશું કે તમને જોબ છે ને કાયમ માટે મળે એવું આપણે કરશું. તો એના માટે છે ને હું તમને સમજાવી દઉં કે એક રુદ્રાક્ષ આવે છે પંચમુખી, એ રુદ્રાક્ષ તમારે કાયમ પહેરી રાખવાનો, એટલે જે હેડેકની પ્રોબ્લેમ છે ને એ પહેલા તો દૂર થઈ જશે. અને પછી આવે છે કેટ આઈ. કેટ આઈ આવે છે, એમાં 3 કલર આવે છે, ગ્રીન, વ્હાઈટ અને ગ્રે, યલો, 4 કલર આવે છે. કેટ આઈ તમે જ્યારે બી પહેરશો ત્યારે તમારું કામ છે ધીમી ગતિએ આગળ વધશે અને તમને જોબ લાગી જશે. તો જ્યારે બી તમારે કેટ આઈ જોવી હશે ત્યારે મારી પાસે અવેલેબલ હશે ત્યારે હું કેટ આઈ તમને બતાવી દઈશ, બરોબર? અને તમે ખાલી આ 2 વસ્તુ કરશો ને તો તમને જોબ ડેફિનેટલી લાગી જશે. પણ દરેક દર્શક મિત્રોને આ બધા માટે નહીં, ખાલી આમની પાસે, કેમ કે એને એની જન્મ તારીખ પ્રમાણે જે ગ્રહ પહેરે એનાથી એને કેટ આઈ થી ઘણી રીતે ફાયદો થશે, બરોબર? ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. બાય. અચ્છા, હવે આપણે આગળ જતે કે મને એમને ગોમતી ચક્ર વિશે બેને પૂછ્યું છે, તો ગોમતી ચક્ર આપણે દેખાડી દીધું કે ખાલી ગોમતી ચક્ર એક જ વસ્તુ માટે કામ નથી લાગતું. ઘણાને ભગવાનમાં બહુ રસ હોય છે તો એમાં આપણને હેલ્પ કરે છે, હેલ્થમાં આપણને હેલ્પ કરે છે, નોકરી, બિઝનેસ, એવી કોઈ પણ વસ્તુની અંદર આપણને ઘણો બધો ફાયદો કરે છે. તો આપણે આગળ જઈએ એ પહેલે આપણે ઘણું બધું જોઈએ, અને આપણે આગળ જે કાર્યક્રમ વધારતા પહેલા આપણે એક નાનકડો એવો બ્રેક લઈ લઈએ, અને બ્રેક પછી ફરીવાર આપણે હસ્તાક્ષરોની અનુભૂતિ કાર્યક્રમમાં આપણે મળીએ. દર્શક, આપણે હસ્તાક્ષરોની અનુભૂતિ કાર્યક્રમની અંદર આપણે આ પ્રોગ્રામ કન્ટિન્યુ ચાલુ રાખશું, અને આપણી પાસે ઘણા બધા સિગ્નેચરો અહીંયા આવ્યા છે. આપણે જે બતાવશું કે આ જે સિગ્નેચરો છે એ સિગ્નેચરોમાં આપણે જોશું કે આમાં ઘણા બધા અહીંયા મારી પાસે હસ્તાક્ષરો આવ્યા છે, તો એના આપણે પ્રશ્નનો ઉત્તર આપીશું. પણ દર્શક મિત્રો, આપણને આ સિગ્નેચરના આખા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપણે નહીં આપીએ, ખાલી એકાદ પ્રશ્નનો જવાબ એમને આપી દેશું કે જેને એની જે તકલીફ છે એના માટે. અને જો તમારે આખા સિગ્નેચર જોવા હોય તો તમારે મને પર્સનલી મળવું પડશે. अगर हम देखेंगे कि यहाँ मेरे पास कम से कम 4 सिग्नेचर है, तो 4 सिग्नेचर नो प्रिडिक्ट करते हैं. उससे पहले एक कॉल ले ले. हेलो हेलो. हाँ हेलो, हाँ जी, मैं बबीता बोल रही हूँ. हाँ बोलिए. नमस्ते. नमस्ते. मैंने भी अपनी जॉब के बारे में पता करना था. अच्छा, तो आप मुझे अपनी बर्थ डेट दे दे. अच्छा जी, मेरी बर्थ डेट है 30/06/1970. ओके, ठीक है. अगर इसका टोटल काउंट करूं मैं और इनके अगर नंबरोलॉजी में बताऊं तो आपको मैं बता सकती हूँ कि अभी आपको 2 महीने वेट करना पड़ेगा. 2 महीने के बाद आपको जॉब मिलेगी. अच्छा अच्छा, ठीक है, है. मगर मिल जाएंगी जरूर. अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे आकर भी मिल सकते हैं, मगर 2 महीने में आपको जॉब मिल जाएंगी. ठीक है. ठीक है, थैंक यू. ओके, थैंक बाय. यू. चलो हम आगे बढ़ते हैं. उससे पहले फिर से एक बार दिखा दे कि हमारे पास यहाँ पर कम से कम 5 सिग्नेचर है, उनमें से हम कुछ प्रेडिक्शन कर देते हैं. उससे पहले हर एक दर्शक को बता दे पहले कि हमारे ऑलरेडी 2 बुकें थी, हस्ताक्षरों की अनुभूति और हस्ताक्षरों का मूल्यांकन. तो अब हर एक दर्शक मित्र को बता दे कि ये अब इंग्लिश में भी अवेलेबल है. तो जिन लोगों को गुजराती नहीं आती उनके लिए हमने ये बुक बनाई है कि ये हस्ताक्षरों की अनुभूति बुक इंग्लिश में भी आपको मिल जाएंगी. अगर ये आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत सारे लोगों के सिग्नेचर के बारे में लिखा है. अगर मैं यहाँ हूँ या ना हूँ तो भी आपको सिग्नेचर पे से पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है. आप अपने हिसाब से भी अपनी लाइफ डिफरेंट बना सकते हैं. अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आप कर सकते हैं. तो ये हस्ताक्षरों की अनुभूति और हस्ताक्षरों का मूल्यांकन गुजराती और इंग्लिश में दोनों अवेलेबल है. ये आप सिर्फ पढ़ेंगी तो भी आपको अपनी लाइफ के बारे में खुद ही बहुत सारी चीजें डिसाइड कर पाएंगी. अगर हम देखें अगर ये बहुत सारे जो सिग्नेचर हैं उनमें से ये जो है ये फर्स्ट सिग्नेचर मैं आपको दिखा रही हूँ. ये जो सिग्नेचर है उनको हम देखेंगे, अगर एकदम देखेंगे तो ये जो है वो राउंड अप है सबसे पहले, और एक दूसरे से सारे सिग्नेचर जुड़े हुए हैं, सारे अक्षर एक साथ में राउंड बड़ा सा है और नीचे अंडरलाइन भी है.
अब हम ये हस्ताक्षरों की जो है उनके बारे में कुछ प्रिडिक्ट कर देते हैं। एक तो इसको गुस्सा बहुत आता है, जो भी काम करता है वो बहुत स्लोली करता है, जो सोचता है उससे 50% ही काम कर सकता है। इनका एक मकान भी होना चाहिए। अभी इनके बारे में आगे बताए, उनसे पहले एक कॉल ले लेते हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ बोलिए। जी मुझे पूछना है कि मुझे बिजनेस चेंज कर, हाँ, तो राइट टाइम है चेंज करने का? अभी बिजनेस कौन सा बिजनेस करेंगी? वैसे है तो कपड़े का बिजनेस है तो ओके, हाँ कपड़े का बिजनेस। अभी आप पहले अपने कोई बिजनेस किया था, ये फर्स्ट टाइम है? नहीं, कपड़े का बिजनेस है ही। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम ही आप कर रहे हैं। अच्छा, आप दोबारा मुझे अपना सिग्नेचर और अपना पहले तो बर्थ डेट के साथ दोनों चीजें मुझे एक भेजो। मैं आपको बताऊंगी कि ये टाइम फिक्स है और आप कपड़े के बिजनेस में काम कर सकती है नहीं, ये सबसे पहले मैं बताऊंगी। क्योंकि अभी ये मैं सिर्फ इतनी शॉर्ट बात में इसने पूरा सिग्नेचर या आपने आपकी पूरी लाइफ देख लूंगी कि आपको किससे बेनिफिट है। ये बेनिफिट देखने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? जिसकी सच्ची बर्थडे नहीं हो उनको क्या होता है? नहीं, अगर बर्थ डेट ना हो तो अपने सिग्नेचर या अपने हाथों की रेखा होती है, उनको देख के भी हम काम कर सकते हैं। हाँ जी, तो वो एड्रेस वगैरह। हाँ, और आप तो ऐसे सिग्नेचर कर देंगे जैसे मैंने अभी बताया, एक जिन्होंने भैया ने भेजा था वो, तो आप ऐसे मुझे भेज देंगी तो भी चलेगा, ठीक? ठीक है, वो कहाँ भेजे अभी? अभी जो ये MITV है उन पर मेरा लाइव ईमेल ID आएगा या मोबाइल नंबर आएगा, तो आप उस पर मुझे भेज सकती हैं। ठीक है, ठीक है, या MITV के ईमेल ID पर भी आप भेज सकते हैं। ठीक, ઓકે। અચ્છી, હવે આપણે આગળ વધીએ કે એ જે સિગ્નેચર છે એ સિગ્નેચરમાં આગળ વધીએ કે આમને છે ને મંગળ છે, તો મંગળને કારણે કાયમ એમનું હાઈ ટેમ્પરેચર થતું હોય છે। ફર્સ્ટ, બીજી વસ્તુ, જે કામ કરે છે બહુ હાઈ સ્પીડમાં, એટલે મીન્સ સ્પીડમાં કામ કરે છે, એને કારણે દરેક જગ્યાએ કંઈક ને કંઈક મિસ્ટેક મૂકી દે છે અને એ મિસ્ટેકને કારણે બહુ મોટો ઇસ્યુ બનવાના પૂરેપૂરા ચાન્સીસ હોય છે। હવે આમને જો આની અંદર કોઈ પણ ફિલ્ડની અંદર કામ કરવું હોય તો એક મૂંગા અને એક પન્ના બે વસ્તુ જો એમ મિક્સ કરીને પહેરે તો એને ક્યારે પણ તકલીફ આવતી નથી। એમને મંગલ છે પણ લાઇટ છે, પણ ભવિષ્યમાં એ મૂંગા અને પન્ના જો બે વસ્તુ મિક્સ કરી અને પહેરે તો એમને ફ્યુચરમાં આર્થિક રીતે બહુ જ સારો ફાયદો થતો હોય છે અને બહુ ઓછી મહેનતે એ કામ કરી શકે છે। તો એમને આ વસ્તુ, બંને વસ્તુ કરવી જોઈએ। આપણે હજી આગળ સિગ્નેચર જોઈએ એ પહેલા અમુક પ્રશ્નો છે, એ પ્રશ્નોના ઉત્તરો પણ જોતા જઈએ છીએ કે આ હસ્તાક્ષરો જે આવ્યા છે એ બરાબર। આપણે આગળ વધીએ એ પહેલા ફોન કોલ આવી રહ્યા છે, તો હું એક ફોન લઈ લઉં। હેલો। હેલો, હા। મારી ડેટ ઓફ બર્થ છે 22 જાન્યુઆરી હા 51। હા। મને જાણવું હતું કે હું કઈ બિઝનેસ કરી શકીશ કે જોબ લઈ લઉં। અચ્છા, પહેલા કેટલી business ફરીવાર કરી એકવાર બર્થ ડેટ બોલો તો તમે? 22 જાન્યુઆરી હા 51। 51। અચ્છા, હવે ખાલી બિઝનેસ તમે કરી શકો છો, એમાં હું ના નહીં પાડું, કેમ કે જો તમારી 51 અને આ પ્રમાણે તારીખ હોય તો તમે બિઝનેસ કરી શકો છો, પણ મને એક તમારા સિગ્નેચરની કોપી ચોક્કસ મોકલાવજો, જેને કારણે મને ખ્યાલ આવે કે તમે કઈ પ્રકારનો બિઝનેસ કરી શકો છો, એ હું ડિસાઈડ કરી લઉં, પછી તમે એની અંદર કૂદી શકો છો। કેમ કે તો તમે એવા ફાયદો થશે કે પછી એવું ના થાય કે કોઈ પણ બિઝનેસ લઈએ અને આપણા ભાગ્યની અંદર જો એ વસ્તુ ના હોય તો એ આપણને નુકસાનકારક છે, એટલા માટે। ખેતીનો બિઝનેસ કરવો છે। શેનો? ખેતી કરવી છે। શું ખેતી કરવી છે। ખેતી કરવી છે? ફાર્મિંગ। છતાં હું એકવાર જોઈ લઈશ કે શું તમારે કરવું એમ, બરોબર? અને છતાં એવું લાગે તો હું તમને બે ઉપાય બતાવી દઉં છું કે કોઈ પણ બિઝનેસ કરો તમે એ પહેલા એક લક્ષ્મી વિધિ કરાવી લેવાની, જેમાં લક્ષ્મી વિધિની અંદર મંગળના ગણપતિ, ચંદ્રના ગણપતિ અને એક લક્ષ્મીનું યંત્ર હોય છે। ત્રણ વસ્તુ ભેગી કરી એની સંપૂર્ણ વિધિ કરી અને એનું તમારી જગ્યાએ સ્થાપન કરો અને પછી જો તમારે ખેતીની વિધિ કરવું હોય તો તમને બહુ જ સારું રહેશે। તો તમારે એનું સ્થાપન ઘરની અંદર રાખવાનું, પછી તમે ખેતીનો બિઝનેસ કરવો હોય તો ચોક્કસ કરી શકશો, બરોબર? અચ્છા, અને તમે સિગ્નેચર કઈ બાજુ મોકલાવાની? તમારે છે ને ઈમેલ ID આમાં હમણાં આવશે, એ ઈમેલ ID ઉપર તમારે મોકલાવાના અને એમાં જે ફોન નંબર આવે તો MITV ના એડ્રેસ ઉપર પણ તમે ઈમેલ ID મોકલી શકો છો, એટલે એમાં મને મળી જશે તમ તારે। હા, ઓકે, બાય।
અચ્છા, હસ્તાક્ષરની અનુભૂતિ કાર્યક્રમમાં આપણે પહેલાની જેમ જ ઘણો બધો ક્રેઝ રહ્યો છે અને સાથે લોકોને આટલી બધી તકલીફો છે કે જેનું આપણે પ્રશ્નોનું નિવારણ કરી રહ્યા છીએ. આપણે આગળ વધીએ એ પહેલા જે આપણી પાસે પ્રશ્નો છે એ પ્રશ્નો ઉપર આપણે જોઈએ કે ગોમતી ચક્ર વિશે પૂછ્યો છે. એ પછી પણ એક પૂછ્યું છે કે આપણે ગઈ વખતે કહેતા હતા કે કૌશલ્ય પબ્લિક ટ્રસ્ટ છે, તો એના વિશે આપણે થોડુંક જણાવી દઈએ આ પ્રશ્નનો ઉત્તર અને આ હસ્તાક્ષરો જોયા પહેલા. પબ્લિક ટ્રસ્ટ કૌશલ્ય પબ્લિક સાર્વજનિક ટ્રસ્ટ છે. આ ટ્રસ્ટની અંદર આપણે એમને સ્ટુડન્ટોને ભણાવીએ છીએ. અમુક એમને દવા કે એવા જે કાંઈ પ્રોબ્લેમ્સ હોય છે પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન આપણે કરીએ છીએ અને જ્યોતિષ વિશે થોડું ઘણું આપણે ભણાવીએ છીએ. આપણે આ વિશે હજી આગળ ટ્રસ્ટ વિશે આગળ વાત કરીએ અને હજી પ્રશ્નોના નિવારણો આપીએ. પહેલા એક હું ફોન લઈ લઉં. હલો. હેલો. હા હા, એકચ્યુઅલી મારી બર્થડે છે 23rd ઓક્ટોબર 1986. ઓકે, તમારો પ્રશ્ન અને તમારું નામ પહેલા. મારું નામ કૃષ્ણા. ઓકે. અને મારો પ્રશ્ન છે કે હું અહીંયા સ્ટુડન્ટ વિઝા પર છું. હા. તો મારા અહીંયા ઘડી પાક્કા થવાના ચાન્સીસ છે અને મારા મેરેજ ક્યારે થશે? ઓકે, ફરીવાર એકવાર બર્થ ડેટ બોલો. 23rd ઓક્ટોબર 1986. 86. ઓકે, હજી તમારે મેરેજ ને વાર છે. ફર્સ્ટ. બીજી વસ્તુ, તમારો શુક્ર અને સૂર્ય બંને વસ્તુ ખાડે છે એટલે નબળો છે, એને કારણે તમારા મેરેજ હજી લેટ થાય એવું છે. આટલું બધું સ્પીડમાં નથી પોસિબલ. શુક્ર અને સૂર્ય બે વસ્તુ તમારે પહેરવી પડે એમ છે. અને વિઝા માટે તમારી સિગ્નેચર અને જ્યારે તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ સ્ટુડન્ટ વિઝા મૂકેલા છે એની બર્થ ડેટ મને બે વસ્તુ જોશે. એની ડેટ જ્યારે તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ વિઝા અપ્લાય કર્યા છે ડેટ અને તમારા સિગ્નેચર બે વસ્તુ મને મોકલશો તો હું તમને કહી શકીશ કે તમારા વિઝા આગળ થશે અને તમે મેરેજ કરી અહીં વધારે રહી શકશો કે નહીં. એટલે મારે એટલે અત્યારે મારો બોયફ્રેન્ડ છે એ અહીંયા ઘડી 5 વર્ષથી રહે છે. બરોબર. તે એના પણ ચાન્સીસ છે અને મારા એની સાથે જ મેરેજ થશે? ના, એમાં એવું છે કે બંનેના એક સાથે વિઝા થયા છે. ના, એ 5 વર્ષ પહેલા આવે છે. બરોબર, એ 5 વર્ષ પહેલા આવ્યો છે ને તમે હજી હવે આવ્યા છો એટલે બંનેમાં ડિફરન્ટ છે. અને એવું ના થાય કે એના ગ્રહો હોય એવા જ ગ્રહો તમારા બી હોય. એટલે તમે એ વસ્તુ મને મોકલાવજો, પછી હું જોઈશ ને એટલે તમને તરત ખ્યાલ આવી જશે મને. અને પછી હું તમને કહીશ કે તમે એ પરમનન્ટ રહી શકશો કે નહીં. તો તમને સેટિંગ કરવું હોય તો તમારું સેટલ થઈ શકે એવું છે. બરોબર, પણ મેરેજ માટે તો હજી તમારે વાર છે. અને અમસ્તુ મેરેજ માટે અને હજી તમને મિનિમમ 2 વર્ષ જેવું લાગે એવું છે. ઓકે. બરોબર. અને જો એવું હોય કે તમારે ઉતાવળ હોય તો તમારે શુક્ર અને સૂર્ય બે વસ્તુ અલગ અલગ, એક આંગળીમાં અને એક ગળામાં, બંને અલગ ભેગું ના થવું જોઈએ. ના બંને ગળામાં ના બંને હાથમાં, એક વસ્તુ ગળામાં અને એક હાથમાં, એવી રીતના બે વસ્તુ પહેરશો ને સૂર્ય અને શુક્ર તો સમય પહેલા પણ મેરેજ થવાના પૂરા ચાન્સીસ છે. કેમ કે સૂર્ય ખાડે છે ને એટલે. બોલો. અત્યારે આ કોલમાં હું મારા બોયફ્રેન્ડ વિશે પણ પૂછી શકું છું? ના, એટલે આમાં એક કોલને એક જ પ્રશ્ન હોય છે કેમ કે ઘણા બધા પ્રશ્નો પૂછતા હોય છે લોકો, એટલે તો એના માટે તમારે પાછું પર્સનલી મને મળવું પડશે. ઓકે, થેન્ક યુ. બાય. આપણે આગળ વધીએ કે કૌશલ્ય પબ્લિક ટ્રસ્ટ અને આજે આ બધા ઘણા બધા પ્રશ્નો ડિફરન્ટ પ્રકારના આવી રહ્યા છે. આપણે આગળ વધીએ કે આપણા જે પ્રશ્નો છે એ પ્રશ્નોની સાથે અને ટ્રસ્ટની અંદર અમે ઘણા બધા લોકોને હેલ્પ કરીએ છીએ. ફર્સ્ટ, સેકન્ડ વસ્તુ એની વિશે આપણે થોડુંક જ્યોતિષ પણ શીખવાડીએ છીએ. જ્યોતિષના કેમ કે ઘણા બધા પ્રકારો હોય છે, એમાં આપણે જે લોકોને જે જ્યોતિષ જોવું હોય એ આપણે બતાવીએ છીએ. બે વસ્તુ. ત્રીજું, આ ટ્રસ્ટની અંદર અમુક દવાઓ પણ અમે આપીએ છીએ અને જે લોકોને પ્રોબ્લેમ્સ હોય છે એ પ્રોબ્લેમ્સ મીન્સ કે કોઈ બીમારી કેવું હોય તો એમાં આપણે અમુક સ્ટોન પહેરીને અને અમુક વિધિ કરીને પણ એ રોગ મટાડીએ છીએ. આની અંદર આવી બધી તકલીફો હોય છે એ તકલીફોનું આપણે સોલ્યુશન કરીએ છીએ. એક આપણી સ્કૂલ ચાલે છે જેમાં આપણે જ્યોતિષ શીખવાડી રહ્યા છીએ ભાવનગરની અંદર. આપણે ટ્રસ્ટ વિશે થોડુંક બતાવ્યું અને હવે આપણે આગળ જોઈએ કે આપણી પાસે એક હસ્તાક્ષર આવ્યા છે પણ એનો પ્રશ્ન શું છે એ પ્રશ્ન આપણને બતાવ્યો નથી. અને એ પ્રશ્ન જે છે એ આપણને એમ નથી કીધું કે શું એને તકલીફ છે, છતાં હું થોડુંક બતાવી દઉં છું. આમાં આપણે જોશું કે આ જે સિગ્નેચર અહીંયા બતાવું છું એ સિગ્નેચર બહુ જ લાંબી છે અને એની સાથે એકદમ સીધી છે. સીધી, લાંબી અને સીધી છે. આ બે વસ્તુ આપણે જોશું કે આ જે હસ્તાક્ષર છે
એ લાંબા અને સીધા છે, અને આપણે જોશું કે પાછળના જે બે અક્ષરો છે એ બે જ અક્ષર ઉપર તરફ છે. એટલે આમને ખૂબ જ સખત મહેનત કરવી પડશે. એમની સાથે મહેનતની સાથે પણ એ બીજા ઉપર બહુ જલ્દી ટ્રસ્ટ કરી લે છે, એટલે વિશ્વાસ કરી લે છે. એ વિશ્વાસને કારણે કાયમ લોકો એને છેતરી જાય છે, એમને ખ્યાલ નથી આવતો. બહુ જ લાગણીશીલ થઈને એ કામ કરતા હોય છે, એટલે એને ભવિષ્યમાં પણ એ વસ્તુ તકલીફ થતી હોય છે. એને જો મેરેજ કરવા હોય અથવા મેરેજ એને કર્યા હોય તો બે મેરેજ છે આની અંદર. બે મેરેજ છે એટલે બે મેરેજનું સોલ્યુશન એને પહેલાથી કરી લેવું જોઈએ, નહીં તો એને ફ્યુચરમાં બહુ જ તકલીફ આવવાની પોસિબિલિટી ખરી છે. અને એની ધીમી ગતિએ આગળ વધશે, પણ સ્ટેપ બહુ હાઈ, આપણે એમ કહીએ ને કે બહુ ઉપર નહીં જાય, બહુ નીચેની મિડલ લેવલમાં રહેશે. અને જેટલા પૈસા આવશે એટલા પૈસા અહીંયા આવ્યા અને ભાઈ આવ્યા, અહીંયા આવ્યા અને ભાઈ આવ્યા, મીન્સ એની પાસે પૈસા બહુ સ્થિર રહેશે નહીં. આપણે આ જોયા કે જે હસ્તાક્ષરો આપણે છે એ દરેક હસ્તાક્ષરની અંદર કંઈક ને કંઈક રહસ્ય છુપાયેલું હોય છે. આ રહસ્ય જે છુપાયેલું છે એ રહસ્યમાંથી આપણે લોકોનું ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન જાણી અને એની જે તકલીફો છે એ તકલીફોનું નિવારણ આપણે કરીએ છીએ. હસ્તાક્ષરોની અનુભૂતિ કાર્યક્રમની અંદર આપણે હવે આગળ વધી અને બીજા ઘણા પ્રશ્નો છે એ પ્રશ્નોના ઉત્તરો લોકોને આપતા જઈએ. આપણે છેલ્લા 2-3 વર્ષથી આપણે કન્ટિન્યુ આપણે લંડનની અંદર સેવા આપીએ છીએ અને લોકોને બહુ જ સારો એવો ફાયદો થાય છે. એટલે ધીમે ધીમે આપણે જોઈએ કે આ વસ્તુ આગળ કઈ રીતે જઈએ. મને હજી એક પ્રશ્ન મોકલ્યો છે કે કેટ આઈ શું છે અને તેના કેટલા કલરમાં આવે છે. આપણે પહેલા એક દર્શક મિત્રએ પૂછ્યું હતું મને, તો મેં એને એમ કીધું હતું કેટ આઈ 4 કલરમાં આવે છે, ગ્રીન, વ્હાઈટ, ગ્રે અને યલો, 4 કલરમાં આવે છે. મારી પાસે અત્યારે એક કેટ આઈ છે, એ આપણે બતાવશું કે જે ગ્રીન કલરની છે. ગ્રીન કલરની જે કેટ આઈ છે, આ કેટ આઈ આર્થિક રીતે કેતુ કે રાહુ માટે અથવા તો પૈસા માટે પણ આનો યુઝ થાય છે. આનાથી લક્ષ્મી બહુ આવે છે અને ધારેલું કામ પૂરું થાય છે. તો કેટ આઈમાં ગ્રીન, વ્હાઈટ એવી રીતના આવે છે. તો આપણે આગળ વધીએ પહેલા એક કોલ લઈ લઉં હું, પછી આપણે પ્રશ્નોનું ઉત્તર ચાલુ રાખશું. हेलो हेलो, हाँ हाँ जी, मेरा नाम अमन है हाँ बोलिए अमन. जी। मेरे को कुछ जॉब के बारे में जानना है मेरे को। अच्छा, आपको जॉब के बारे में जानना है. आपने अभी जॉब की या पहली बार ही जॉब ले रहे हैं? नहीं, जॉब मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है मेरे लिए काफी। अच्छा, आप कितने टाइम से जॉब कर रहे हैं? एक्चुअली जॉब मैंने लास्ट ईयर फरवरी में चेंज करा था। अच्छा, फरवरी में चेंज किया था. हाँ, उसी कंपनी में जुलाई में आके जॉब छूट गया, लेकिन फिर जुलाई एंड में दोबारा जॉब लग गया उसी ओके. कंपनी में, किसी और डिपार्टमेंट में। अच्छा, तो आप उसी में रहना चाहते हैं या दूसरी जगह जॉब लेना चाहते हैं? मैं उसी कंपनी में किसी और डिपार्टमेंट में भी ट्राई कर रहा हूँ. ओके, ठीक है, चलो. साथ में बाहर भी ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात बन नहीं रही है. ओके, आपके बीच में अभी एक ब्रेक हुआ, तो इससे पहले भी जॉब में ब्रेक हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं, उससे पहले भी मैं जॉब ही कर रहा था, लगातार जॉब करता रहा हूँ, लेकिन जब लास्ट ईयर फेब में जॉब शुरू किया वो डिपार्टमेंट इन्होंने एकदम से 4-5 महीने बाद बंद कर दिया. ओके, लेकिन चलो. लकीली मेरे को जॉब मिल गया, लेकिन उसी कंपनी में दूसरे डिपार्टमेंट में. ओके ओके, चलिए. लेकिन उस नए डिपार्टमेंट में जब से जॉब लगा है मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मैं पहले हर चीज था, एकदम से कोई काम नहीं बन रहा, सब कुछ स्टैंड स्टिल हो गया मेरा. अच्छा, मुझे एक प्रश्न का आप उत्तर दीजिए. हाँ जी. आपके जो सिग्नेचर है उसमें फुल पॉइंट है? क्या क्या? आपके जो सिग्नेचर करते हैं आप यूज हाँ जी. JEB, उस सिग्नेचर में कहीं भी पॉइंट है, बिंदु? हाँ, 2 लगाता हूँ मैं बिंदु, कभी कभार अच्छा, लगाता हूँ. 2 बिंदु कभी कभी लगाते हैं. हाँ जी. अच्छा, वो बिंदु आप परमानेंट लगाओ, कभी कभी ना लगाओ. फर्स्ट, ठीक है. वो परमानेंट आपको 2 बिंदु लगाने हैं. आपको वो जब आप कभी लगाते हैं कभी नहीं लगाते, ऐसा नहीं करना. परमानेंट याद करके 2 बिंदु लगाने हैं. एक, आपको चंद्र पहनना है, मून, चंद्र का जो मोती आती है वो पहनना है. ये 2 चीज आप करेंगे तो आपको जिस आपकी कंपनी में अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट में आपको जॉब चाहिए तो वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा. मैंने अभी पन्ना पहना हुआ, वैसे तो पन्ना पहना मैंने, मून नहीं पहना मैंने. पर्ल कह रहे हैं ना आप? हाँ, पॉल कह रही हूँ. अगर अच्छा पन्ना पहना है तो उसे निकालो मत, भले पहना, क्योंकि फ्यूचर में आपको इसी फील्ड में आप अपना खुद का बिजनेस भी कुछ कर सकते हैं. इसी फील्ड में मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात. आप जिनमें जॉब करते हैं उन्हीं हाँ जी. जी ऐसे ही कुछ आप बिजनेस अपना खुद का कर सकते हैं, इसलिए पन्ना नहीं निकालना फ्यूचर में.
ठीक है, तो अब मोती के बारे में कितना रति क्या है? आपको 3 रत्ती या 4 रत्ती का येलो पल पहनना है, नॉट ए व्हाइट, येलो पल पहनना है। हाँ, येलो। और कौन सी फिंगर में? आपको लास्ट वाली फिंगर में या फर्स्ट वाली, दो में से एक में पहनना है, या फर्स्ट वाली या लास्ट वाली। ठीक, ये वाली या फिर लास्ट वाली? दो में से एक में पहनना है। अगर आपको याद ना है तो सिर्फ गले में भी पहन सकते हैं, गले में पहनेंगे तो चलेगा। मैंने गले में एक्वामरीन नहीं पहनना है, पन्ना वाले पहना। हेलो हेलो, अच्छा, जिसने भी ये प्रश्न पूछा है मैं फिर से बता दूं कि आपको एक्वामरीन नहीं पहनना है, ओनली पन्ना और मून, 2 चीजें ही पहननी है। अगर आप ये प्रोग्राम कंटिन्यू देख रहे हैं, आपका कॉल कट गया है तो मैं पूरा आंसर दे दूंगी। अगर 2 बिंदु लगाने हैं, मून पहनना है और पन्ना भले पहना, ये चीज करेंगे तो आपको ये काम आएगा और अगले फ्यूचर में आपको अपना खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं। अभी आप हस्ताक्षर अनुभूति कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर से आप आएंगे। फरी આપણે એકવાર આવીએ, પ્રશ્નનો ઉત્તર આપણે આપતા જઈએ। આપણે દરેક દર્શક મિત્રોને કહી દઈએ કે આપણે આ જે પ્રશ્નો છે એ પ્રશ્નોના જવાબો આપણે ધીરે ધીરે આપતા જશું અને આપણે આગળ વધીએ તે પહેલા ફરી એકવાર દરેક દર્શક મિત્રોને યાદ દેખાડું, હું ગ્રાફોલોજીસ્ટ કૌશલ્ય દેસાઈ અને આપણા આ 2 પ્રોગ્રામ કન્ટિન્યુ રહેશે। સોમવારે 9:15 થી 10:15 અને દર બુધવારે સાંજે 8:30 થી 9:30। તો આપણે આગળ વધીએ પહેલા એક ફોન લઈ લઈએ। હેલો હેલો હેલો, હા, મારું નામ નીતિન છે। હા, બોલો નીતિનભાઈ। અને મારું છેલ્લા 3-4 વખતથી મેરેજ થાય છે, નક્કી થાય છે ને તૂટી જાય છે। એટલે મેરેજ થઈ જાય છે કે ખાલી નક્કી થઈને તૂટી જાય છે? નક્કી થાય છે ને તૂટી જાય છે મારું। ઓકે, નક્કી થાય છે ને તૂટી જાય છે। ઓકે, હવે આપણે જોઈએ તમારું 2-3 વાર થયું છે એટલે કંઈક એવો પ્રોબ્લેમ્સ હશે જેને કારણે આ વસ્તુ થાય છે। અચ્છા, હવે ખાલી મેરેજમાં થાય છે કે બીજા બધા કામમાં બી કામ થોડું થાય ને બ્રેક થાય? આમ તો મારું બધામાં એવું જ થાય છે। આમાં બી એટલે હું ધારું છું ત્યાં સુધી કે ભાઈ જેમ મેરેજમાં બ્રેક થઈ રહ્યો છે એમ એમાં પણ બ્રેક થાય છે। એટલે હવે મારે તમારો આખી જન્માક્ષર અથવા તો સિગ્નેચર 2 વસ્તુ મારે જોવી પડશે અને બ્રેકિંગ શું કામ થાય છે હું કન્ફર્મ કરીશ અને પછી તમને આન્સર આપીશ। કેમ કે હું જો ઉચ્ચક તમને એમનામાં ખાલી કહી દઈશ ને કે આ વસ્તુ છે તો એનાથી પરમનન્ટ સોલ્યુશન નહીં થાય અને કદાચ છે એની કરતાં વધારે કામ બગડવાની પણ પૂરેપૂરા ચાન્સીસ છે। એટલે તમારા સિગ્નેચર, તમારા જન્માક્ષરની કોપી 2 વસ્તુ લઈને મને એકવાર પર્સનલી મળવા આવશો એટલે હું તમને આન્સર આપીશ, અથવા તો MATV ના એડ્રેસ ઉપર તમે પોસ્ટ કરશો તો પણ મને 2 વસ્તુ મળી જશે। બરોબર? હું તમને ટીવી ઉપર મારે કન્ફ્યુઝ છું કે મારે વિઝા એક્સટેન્ડ કરાવવા કે નહીં, એમાં બધી મને ડિસિઝન નથી મળતું એના માટે। ના, હું તમને કમ્પ્લીટ ક્લિયર કરી દઈશ કે તમારે જો કદાચ ફોરેન કન્ટ્રીની અંદર અહીંયા જ રહેવાનું હોય તો હું તમને કહી દઈશ કે ભાઈ તમારું ભાગ્ય અહીંયા જ છે તો તમે અહીંયા વેલ સેટ થઈ શકો છો હોમ કન્ટ્રીમાં। બરોબર છે। એટલે જો કદાચ તમારું જ્યાં બોર્ન હોય ત્યાં તમારે જવાનું હશે તો હું તમને એ પણ ક્લિયર કરી દઈશ। એટલે તમારા 3 પ્રશ્નોનો ઉત્તર મેરેજનો, સેટલનો અને જે તમારું છે વિઝા એક્સટેન્ડનો, એ ત્રણેયનો આપણે પૂરું ટ્રાય કરશું કે કંઈક તમને એક પાક્કો રસ્તો મળે તો આપણે એના સોલ્યુશન ઉપર જશું। પણ હું માનું છું ત્યાં સુધી તમારે રાહુ દોષ છે અને રાહુ દોષ તમને છે ને દરેક જગ્યાએ બ્રેક કરાવે અને ખૂબ જ લાઈફની અંદર છે ને મહેનત કરાવે અને કાયમ જાણે ડિપ્રેશન હોય ને એવું ફીલ કરાવતું હોય આપણને। એટલે એનું જો સોલ્યુશન કદાચ એ જ ડેફિનેટલી હશે ને તો આપણે ખાલી એક નાનું એવું સોલ્યુશન કરો ને તમે તો ઓટોમેટિક દરેક વસ્તુ ક્લીન એન્ડ કટ થઈ જતી હોય છે। બરોબર? તો તમે મને સ્પેશિયલ ઈમેલ કરશો, આપણા ઈમેલ આઈડી જે આવશે ને એમાં મને ઈમેલ કરશો ને એટલે હું તમને કહીશ કે આ વસ્તુ આવી રીતના છે અને એ તમારે એમાંથી ક્લિયરલી બહાર આપણે આવી શકશું। બરોબર? ઓકે, બાય। આપણે આગળ વધીએ કે આજે ઘણા બધા સાવ જુદા જુદા પ્રકારના ડિફરન્ટ પ્રકારના પ્રશ્નો આવે છે અને આ પ્રશ્નોને આગળ વધીએ એ પહેલા મારી પાસે હજી એક હસ્તાક્ષર છે। આજે ઘણા બધા હસ્તાક્ષરો આવ્યા છે, ઘણા બધા ફોન કોલ્સ પણ આવ્યા છે, તો આપણી પાસે હજી એક હસ્તાક્ષર છે। એ હસ્તાક્ષર હું આપણે ટીવી ઉપર એટલા માટે બતાવીએ છીએ કે જો તમારા આવા હસ્તાક્ષર હોય તો કદાચ તમને આની જેવી સેમ પ્રોબ્લેમ્સ હોય તો એ પ્રોબ્લેમ્સમાંથી પણ આપણે સોલ્યુશન તમે જાતે કાઢી શકો છો અથવા તો એ પ્રોબ્લેમનું કાયમ માટેનું સોલ્યુશન કરી શકો છો। આ જે હસ્તાક્ષર આપણે બતાવ્યા છે એ હસ્તાક્ષર આપણે જોશું કે સ્ટાર્ટિંગમાં માછલી આકાર છે, પછી રાઉન્ડ અપ છે અને પછી લાંબો ઊંચો લાસ્ટમાં એરો છે। આપણે જોઈએ કે હસ્તાક્ષરોની અનુભૂતિ, હસ્તાક્ષરોનું મૂલ્યાંકન આ પુસ્તકની અંદર પણ આવા સેમ સિગ્નેચર
આપણી પાસે છે. જો એ તમે વાંચો તો એની લાઈફ વિશે આપણે ખૂબ જ સારું એવું જાણી શકીએ છીએ. અને આની સાથે આપણે જોઈએ કે આખી જે ફિશ આકાર છે એને પોતાનો બિઝનેસ હોવો જોઈએ સ્ટેબલ. એની જગ્યાએ એ કોઈ પણ પ્રકારની જોબ કે એવું કરતા હોય છે અને એક કરતા અલગ અલગ ડિફરન્ટ ફિલ્ડની અંદર પણ એ વ્યક્તિ જતા હોય છે. એટલે નો સ્ટેબલ, આપણે એમ કહીએ કે એક જગ્યાએ કોઈ પણ વ્યક્તિ સ્થિર 4-5 વર્ષ રહી ત્યારે એની લાઈફ બનતી હોય છે. તો ઘડીક આ ફિલ્ડમાં જશે, ઘડીક આ ફિલ્ડમાં જશે, એ રીતે ડિફરન્ટ ફિલ્ડમાં જશે અને એનું આખું ફ્યુચર છે એ ફ્યુચર બનવાની પહેલા જ બગડતું હોવું એને પોતાને દેખાય છે. અને આમને પોતાનો બિઝનેસ જો એ કરે તો એ બેસ્ટ એની માટે રહે છે. આપણે હજી આમનો આગળ આન્સર આપીએ એ પહેલા એક કોલ લઈ લઈએ. હલો. हेलो હા, नमस्कार जी। નમસ્કાર. બોલો, તમારે શું પ્રશ્ન પૂછવો છે? मैं संदीप कुमार बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए संदीप कुमार। तो मैंने तो एक अपनी जॉब के बारे में पूछना था। हाँ। एक जहाँ मैं कोई भी काम करता हूँ मैं बहुत अच्छा नहीं होता। जैसे कोई भी काम जॉब करता हूँ, जहाँ कहीं जाता हूँ तो वो काम पीछे हो जाता है, जैसे अच्छा नहीं हो रहा, पता नहीं क्या बात है। ठीक है, चलो। अच्छा, कि सिर्फ जॉब, जहाँ भी आप जॉब करते हैं वहाँ अच्छा नहीं होता है आपके साथ या नहीं? मैं कॉन्स्टेंट में जॉब कर रहा था, अभी मेरी जॉब छूट गई है, मुझे 2 महीने घर पे हूँ अभी। तो ठीक है, चलो हो जाएंगे। तो अभी मैं पूछना चाहता हूँ, जहाँ मेरी कोई लाइफ है कुछ बन सकता है? जैसे मैं अनलीगली हूँ जहाँ 5 साल से। हाँ, पहले तो आप ये अभी 5 साल से अनलीगल है, ये बहुत बुरी बात है फर्स्ट। तो और दूसरा, अगर आप सेट नहीं हो रहे हैं तो उनके भी कुछ रीजन है। आप अपने सिग्नेचर या अपनी जन्म पत्रिका, 2 में से एक मुझे कोई भी एक चीज भिजवा दो, मैं देख लेती हूँ कि आपके ये क्यों सेटलमेंट नहीं है। ठीक है, तो आप मेरी डेट ऑफ बर्थ पे थोड़ा बहुत कुछ बता सकते हो कि मेरा कहीं अच्छा नहीं कुछ हो रहा? नहीं बता सकते हैं, मैं जरूर बताऊंगी, पर मैं आपको एक नॉर्मल उपाय बता देती हूँ। सिर्फ आपका जॉब का प्रश्न नहीं है, जॉब के सिवा भी आप कहीं सेटल नहीं हो रहे हैं फर्स्ट, और आप इनलीगली यहाँ रह रहे हैं। इनकी वजह से आपको काम में भी बहुत तकलीफ होती होगी और हरदम डर रहता है कि भी अभी कुछ हुआ, अभी कुछ हुआ। इसलिए मैं आपको सिर्फ एक उपाय बताऊंगी, मगर ये उपाय अगर आपको नहीं ठीक लगे या आपको उसको कोई फर्क ना लगे तो आप कुछ भी, आपको खुद आकर मुझे मिलना होगा। ठीक है, मैं आपको दिखा दूं कि आप जहाँ रहते हैं वहां पर सिर्फ एक वास्तु यंत्र आता है। ठीक है, ये वास्तु यंत्र है, जो ये वास्तु यंत्र अपने घर में रखना है जहाँ भी रहते हैं। ओके। ये वास्तु यंत्र है जो आप घर में रखेंगे तो इनसे बहुत सा फायदा होगा फर्स्ट। दूसरी बात, जो भी प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे सॉल्व होती जाएंगी। ये कहाँ मिलेगा जी? आप मुझे ये आपको बहुत जगह पर, हर एक शॉप में, हर एक लोगों के पास मिलता है। इसे वास्तु यंत्र स्पेशल आता है या तो फिर 9 ग्रह यंत्र आता है। 2 में से एक चीज आपको लेनी है। 2 में से यंत्र को, इसका नाम क्या है? इसे वास्तु यंत्र बोलते हैं या 9 ग्रह यंत्र। ये 9 ग्रह यंत्र या वास्तु यंत्र, 2 में से एक चीज लेनी है और इनकी विधि विधान करवा के इसको आपको घर में रखना है, ताकि ये जो प्रॉब्लम से एक के बाद एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने आप ही होता जाएगा। ठीक, तो आप ये इतना करेंगे तो आपको बहुत 50% अच्छा लगेगा। तो पहले भी मेरी गर्लफ्रेंड ने फोन किया था आपको, कृष्णा शुक्ला ने, अभी। हाँ। तो उसके साथ मैंने जहाँ मैरिज करनी है तो मैरिज मेरी कितने चिर में होगी उसके साथ? हाँ। पता क्या हुआ, फिर से बोलिए आप। मैंने मैरिज उसके जो पहले फोन किया था ना कृष्णा ने आपको। हाँ किया था। तो मैंने उसके साथ मैरिज करनी है। हमारी मैरिज कब तक हो जाएगी? हाँ, अच्छा, आप मुझे एक बार पर्सनली अगर मिल जाएंगे तो मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लूंगी। ये 1 और 2, ये 2 कड़ी कुछ जुड़ रही है और मैं खुद ही कंफ्यूज हो रही हूँ। एकदम मुझे सारी क्लियरिटी मिले, आपका सिग्नेचर, जिनसे आपको मैरिज करनी है उनके सिग्नेचर, और फिर आप अपने अगर हो सके तो जन्माक्षर, होरोस्कोप लेते आइएगा। पर आपको हमने जो मिलना हो तो कहाँ? अच्छा, आप अभी मेरा ईमेल आईडी आएगा, इस पे से ईमेल आईडी लिख लो और यहाँ से आपको एमएटीवी से भी मेरा नंबर और ईमेल आईडी मिलेगा। ठीक, आपको यहाँ से फोन करेंगे तो आपको मिल जाएंगे दोनों चीजें। आप मुझे पर्सनली आकर मिलेंगे। आप मुझे थोड़ा सा मेरी डेट ऑफ बर्थ पे बता सकते हो क्या प्रॉब्लम थोड़ी सी हो रही है मेरी? अगर देखो ये ब्रेक हो रहा है और सेटल नहीं हो रही है तो 2 चीजें हैं। ठीक है, एक चीज है आपको कोई शनि या राहु होना चाहिए, उनकी वजह से सारी जगह ब्रेक है फर्स्ट।
दूसरी अगर ये दो हमारे में इनमें से दोनों चीजें नहीं है और दूसरी कोई नक्षत्र है, अपना आपका नक्षत्र अच्छा ना हो, अगर आपके हॉरोस्कोप में योग अच्छा ना हो, तो उनकी वजह से भी फ्यूचर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता है। जैसे कि मूल नक्षत्र हो, व्याघ्यात योग, व्यतिपात योग हो, ऐसे अगर आपका जन्म पत्रिका में अगर ऐसे कोई योग है, उनकी वजह से भी आपकी बहुत सारी लाइफ है वो सेट नहीं होती है। ये जन्म के टाइम के 2 या 3 साल या 5 साल के बाद भी ये इनका विधि विधान शास्त्रों के हिसाब से होना चाहिए। जो नहीं होता है उनकी वजह से लाइफ में आप जितने बड़े होते जाएंगे उतना उतना आप ये बढ़ता जाएगा। अगर ये चीज नहीं, ये 4 में से कोई भी एक चीज है तो ही आपकी लाइफ ऐसी हो सकती है, वरना कहीं ना कहीं तो आपका रास्ता खुल ही जाता है लाइफ में। ठीक, तो आप मुझे कोई भी चीज एक परफेक्ट जब तक मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं परफेक्ट क्लियर कुछ आंसर नहीं दे पाऊंगी। अगर आपको कुछ ना करना हो तो लास्ट में ये 2 आपके पास ऑप्शन है, 2 में से एक बाय करो और उसका विधि करवा के अपने घर में रख लो। ठीक, ओके जी, मैं आप कहीं से भी शॉप से है ना? हाँ, तो चलो ठीक है जी। अभी जो ईमेल आईडी आएगा आप उसको ले लो और उसमें मुझे मेल कर दो या मुझे कॉल कर दो तो भी चलेगा। ठीक, ઓકે, થેન્ક યુ. ઓકે, બાય. દરેક દર્શક મિત્રોને કે હવે આપણા પ્રોગ્રામનો સમય તો બહુ ઓછો રહ્યો છે અને આપણી પાસે ઘણું બધું રહ્યું છે. આપણા કાર્યક્રમની હસ્તાક્ષરની અનુભૂતિ પર આપણું સ્ક્રીન પર આપણું ઈમેલ આઈડી આવી રહી છે. દરેક દર્શક મિત્રો ઈમેલ આઈડી લઈ લે અને એની ઉપર આપ તમારા હસ્તાક્ષરો મોકલી શકો છો, તમારી જન્મપત્રિકા મોકલી શકો છો. તમારા કોઈ પ્રશ્નો હોય તો એ પ્રશ્નો પણ મોકલી શકો છો અને એનો સમાધાન માટે તમે મને ફોન કોલ્સ કે ઈમેલ પણ કરી શકો છો. આપણે દરેક દર્શક મિત્રોને આપણી પાસે સમય બહુ જ ઓછો હોય છે અને આ સમયની અંદર ઘણા બધા પ્રશ્નો, ઘણી બધી વસ્તુઓ ઘણાને જોવી હોય છે કે ઘણા લોકોને કંઈક બતાવે છે અને કંઈક વસ્તુ આપે છે. તો એવા ભાઈ લોકો હોય છે કે જેનાથી લોકોને સારું થવાની જગ્યાએ દિવસે ખરાબ વસ્તુ થતી જતી હોય છે. તો એ ક્લિયર કે આપણી સ્ક્રીન ઉપર ઈમેલ આઈડી આવી રહ્યું છે અને આ ઈમેલ આપણે લખી લો અને આપણે ફોન કોલ્સ કે કોઈ પણ વસ્તુ આપણે જઈએ. આપણે આ પ્રોગ્રામ હસ્તાક્ષરોની અનુભૂતિ કન્ટિન્યુ ચાલુ રહેશે. આપણે દર સોમવારે અને દર બુધવારે 8:30 થી 9:30 અને દર સોમવારે 9:15 થી 10:15 આપણે કન્ટિન્યુ 1 કલાક પ્રશ્નોના ઉત્તર આપી શકશું. અને હજી જો તમારા પ્રશ્ન હોય તો આ પ્રશ્નોને તમે લખી અને આપણી સાથે રાખો અને ફરી આપણે સોમવારે જ્યારે મળશું ત્યારે આ પ્રશ્નોના ઉત્તરો હું તમને આપીશ. આપણે આગળ વધીએ કે હજી થોડોક સમય છે, આપણે ત્યાં એકાદ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપી દઈએ. આપણે જોઈએ કે જે મેં તમને હમણાં સિગ્નેચર બતાવ્યા એ સિગ્નેચરની હજી અંદર થોડુંક બાકી રહ્યું છે. કે મેં તમને કીધું હતું કે છેલ્લે એ અક્ષર ખૂબ લાંબો છે. લાંબો એટલે એમની 50 વર્ષની ઉંમર પછી એને કોઈ જેકપોટ લાગવાનો છે. તો આ જે જેકપોટ લાગશે એ બહુ મોડો લાગશે પણ 50 વર્ષની ઉંમર પછી એને લાગશે. એટલે જે આપણે હમણાં જે સિગ્નેચર કન્ટિન્યુ હતા, આગળથી માછલી, પછી જોડેલા અને પછી અપ, જે અપ હતો એ જેકપોટ લાગવાનો છે. અને આ જો જેકપોટ લાગશે તો એને લાઈફમાં ક્યારે પણ કોઈ તકલીફ જે ભોગવી હશે એ તકલીફનું સોલ્યુશન ધીમે ધીમે એની જાતે એને લાગશે કે હવે કંઈક ઈશ્વરે આપણને છપ્પર ફાડીને આપ્યું છે, પણ થોડુંક એમને મોડું મળશે. આપણે આગળ જઈએ કે હજી આપણી પાસે ઘણા બધા હસ્તાક્ષરો છે. એ પહેલા એક કોલ લઈ લઈએ. હેલો. हेलो. हाँ बोलिए. जी, मैंने पूछना था कि अपने फ्यूचर के बारे में पूछना चाहती हूँ. अच्छा, आप कोई एक क्वेश्चन पूछो क्योंकि आपने हमारे पास टाइम बहुत ही शॉर्ट होता है और एक ही क्वेश्चन कोई कर दूं. हाँ, मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे पास कब धन की वृद्धि होगी, क्योंकि अभी तो इतना धन आता नहीं है, आई चलाई जाता होता है, तो कब मुझे काफी धन की कब वृद्धि होगी. मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया, फिर से धीरे धीरे बोलिए. जी, मैं अपने लाइफ फ्यूचर बारे में ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे धन में धन की कब वृद्धि होएगी. अब तो इतना पैसा नहीं है मेरे पास, मेरे 4 बच्चे हैं, मुझे उनकी बड़ी चिंता रहती है कि मैं एक सिंगल मदर हूँ, तो मेरे पास इतना धन नहीं है और मैं कैसे फ्यूचर का वही सोच लेती हूँ कि मैं कैसे मैनेज कर सकूंगी सारा कुछ. अच्छा, मीन्स आप अभी क्या मैनेज करना है, शादी बच्चों की या पढ़ाई क्या करनी है? आपके 4 बच्चे हैं तो चिंता करती रहती हूँ कि चारों में पढ़ेंगे कि नहीं. अच्छा, मैं आपको एक सिंपल और सॉल्यूशन देती हूँ क्योंकि ये आपकी बहुत प्रॉब्लम है. आप एक तो मनी नहीं है आपके पास और आपकी जो प्रॉब्लम है कि क्या होगा, क्या फ्यूचर में क्या होगा, तो मैं आपको एक क्लियर बता दूं कि हर एक इंसान अपना भाग्य खुद लिखवा कर आता है. ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि अगर आप उसके लिए, बच्चों के लिए कुछ ना कर पाए लाइफ में तो कभी भी आप कुछ नहीं कर पाओगे. अपने भाग्य के हिसाब से हर एक को थोड़ी थोड़ी चीज मिल जाती है.
तो आप टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। वो भी अपना भाग्य लिखवा के खुद आए हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप एक छोटी सी कोई लक्ष्मी विधि करवा लो घर में, उनमें से थोड़ा 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 पैसा आपको आता जाएगा। ठीक, उनसे बहुत फायदा होगा। फिर से बोलो। मैंने घर में लक्ष्मी यंत्र तो रखा हुआ है। अच्छा, उनकी हर रोज विधि करनी है, और विधि करके अगर आप करेंगे तो थोड़े थोड़े आपकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएंगे। ठीक है। अगर ऐसा लगे बच्चों के भी अपना भाग्य होता है, वो अपने भाग्य के हिसाब से भी उससे मिल जाएगा। तो वो पढ़ेंगे कि नहीं, मुझे उनके पढ़ने की बहुत चिंता है। सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ आप लक्ष्मी विधि पर हर रोज 5 मिनट उनकी जो विधि विधान है वो करो। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम लगे तो अपना स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी है वो लिख लो और आप मुझे मेल करो, मैं आपको डिटेल्स में पूरी तरह कैसा करना है वो बताऊंगी। ठीक। और मुझे मेरी जॉब तो थी, जुलाई में मेरी जॉब छुट्टी हुई है, दोबारा मुझे लगता है कि मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं, मुझे कहीं अब जॉब मिल नहीं रही है। अच्छा, अब आपका जो प्रश्न है वो आप अगर मंडे चाहे तो पूछ सकती है, या तो फिर ईमेल लिख लीजिए, क्योंकि हमारा प्रोग्राम का टाइम खत्म हुआ है। દરેક દર્શક મિત્રોને બતાવી દે કે હવે આપણો પ્રોગ્રામ ખતમ થઈ રહ્યો છે, હસ્તાક્ષરોની અનુભૂતિ। ફરી આપણે મળીશું, અને આજ MATVની અંદર સોમવારે આપણે 9:15 થી 10:15 અને બુધવારે 8:30 થી 9:30। તો દરેક દર્શક મિત્રોને નમસ્કાર। આપણે આ પ્રોગ્રામનો આપણે આજે વિરામ લઈ લઈએ। में आपकी समस्या और उन समस्याओं का समाधान इन्हीं में छिपा हुआ है। मैं आपके हस्ताक्षरों में से आपकी समस्याओं का समाधान करूंगी। मैं ग्राफोलॉजिस्ट डॉक्टर कौशल्या देसाई आपको हमारे प्रोग्राम हस्ताक्षरों की अनुभूति में मिलेंगे।